Dear students, in the previous video, we studied Part-1 of Into the Wild, that is Lost in the Jungle by किरण पुरंदरे. या भागात आपण बघितलं की लेखक किरण पुरंदरे उंबरझरा येथील जंगलात संध्याकाळच्या वेळी रस्ता विसरले आणि त्यांची काय स्थिती झाली. How he underwent terrifying turmoil there is described in this lesson. जर तुम्ही तो व्हिडिओ बघितला नसेल तर त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये देत आहे. सोबतच आईस ब्रेकरची लिंक सुद्धा देत आहे. दोन्ही व्हिडिओ अवश्य बघा. Dear students, in today's video, we shall study Part-2 of Into the Wild, that is Tracking the Panther of Nagarhole. This lesson is extracted from Sea and Traveler magazine published by Land Rover India. This lesson is about Shah's Jung. Here, Shah's Jung tells about his entry into the wildlife photography. Shah's Jung हे वाईल्डलाईफ फोटोग्राफीकडे कसे वळले हे त्यांनी यामध्ये सांगितलेलं आहे. So let us start the lesson. Tracking the Panther of Nagarhole. All of you know panther, and what is Nagarhole? Nagarhole is a national park and tiger reserve. Where is this Nagarhole? Nagarhole हे नॅशनल पार्क आणि टायगर रिझर्व कुठे आहे? कर्नाटक येथील मैसूर जिल्हा आणि कोडागु जिल्ह्यामध्ये हे नॅशनल पार्क नगरहोलचं वसलेलं आहे. Who is Shah Jung? Shah Jung is a wildlife photographer, a cinematographer, big cat tracker, man-animal conflict resolution seeker, and lodge owner. Where can we meet Shah Jung? We can meet Shah Jung in the jungles of Nagarhole. But when he is away from the jungles of Nagarhole, he is in the jungles of Africa. What is he doing there? He is leading photographic safaris in Africa and also showcasing his art galleries in the capital cities and speaking to those interested in conserving the planet's riches. What are the planet's riches? Trees means forests, animals, water reservoirs, birds, flora and fauna. या ठिकाणी शाह जंगला एक प्रसंग आठवतो. कोणता प्रसंग आहे त्यांच्या जीवनातला? He recalls the incident that ultimately leads to his answering the call of the felines over a career dedicated to finance. Felines means a cat or other members of the cat family. What is the time of this incident? त्यांना हा एक प्रसंग आठवतो. कोणता प्रसंग आपण पुढे बघणारच आहोत. तर वेळ होती सनसेटची म्हणजे सूर्यास्ताची. Shah Jung and his companions were at a junction. Companions means friends. The deer were calling. हरणांचा ओरडण्याचा आवाज येत होता. याचा अर्थ हरणांना जवळपास कुठेतरी हिंस्त्र श्वापद दिसलेलं होतं. त्यांना भीती वाटत होती आणि म्हणून ते ओरडत होते. Shah and his friends went around a blind turn and they saw an old leopard up ahead on the path. पाथ म्हणजे चालणाऱ्या लोकांसाठी जो रस्ता असतो त्याला पाथ असं म्हणतात. What did they see there? They saw an old leopard sitting on a high rock. The leopard was past his prime. एका उंच दगडावर एक ओल्ड लेपर्ड त्यांना बसलेला दिसला. कसा होता लेपर्ड बघूया. The leopard was old. He was not active. He seemed not in good health. He had only 3 canines. What are canines? Canines are the types of teeth. They are used to kill prey. प्राणी शिकार करतात तेव्हा त्यांचं भक्ष्य मारण्यासाठी जे दात त्यांना कामी पडतात ते कॅनाइन्स असतात. See here, young leopard has 32 teeth. 4 are long pointed canine teeth. या ओल्ड लेपर्डला फक्त 3 कॅनाइन्स राहिलेले होते. His eyes were sagging means hanging or bending down, especially in the middle. शाहने या लेपर्डला पाडस असं नाव दिलं. आणखी काय दिसलं त्यांना त्याच्या बाजूला? बघा, जे दिसलं ते त्यांच्यासाठी खूप जास्त महत्त्वाचं होतं. Close to this leopard was another very young, good-looking male who was soon to come into his prime. त्या ओल्ड लेपर्डच्या बाजूला एक यंग लेपर्ड बसलेला होता आणि असं वाटत होतं की तो लवकरच आता या जंगलाचा राजा होणार आहे. इट वॉज लाईक लुकिंग ॲट द पास्ट अँड द प्रेझेंट ॲट द सेम टाइम. बघा, एकाच वेळी त्यांना पास्ट आणि प्रेझेंट दिसत होतं. पास्ट कोणाला म्हटलेलं आहे? ओल्ड लेपर्ड, जो उंच दगडावर बसलेला होता, आणि जो बाजूला बसलेला होता
तो यंग लेपर्ड तो आता प्रेझेंट असणार होता. बघा, एकाच वेळी एक वृद्ध आणि तरुण म्हणजे 2 लेपर्ड तिथे होते. एक होता शक्तिहीन आणि दुसरा होता बलवान. असे 2 लेपर्ड एकमेकांसमोर होते. इट वॉज क्लिअर दॅट देर वॉज गोइंग टू बी अ फाईट. दोघांमध्ये फाईट होणार हे नक्की होतं, कारण असं म्हणतात की 2 मेल लेपर्ड एकाच टेरिटरीमध्ये राहत नाहीत. आता त्यांच्यामध्ये फाईट होणार हे नक्की होतं आणि जो विजयी होईल तो तिथला राजा होणार होता. Shaz wanted to see this sight and this fight, but unfortunately the sun was setting, so Shaz and his friends had to leave. संध्याकाळ झाल्यामुळे त्यांना परत जावं लागलं, कारण सायंकाळच्या नंतर त्या ठिकाणी राहायला परमिशन नसते जंगलामध्ये. Next morning again Shaz went to the same spot and oh, what did he see? Now on that high rock the young leopard was sitting. काय दिसलं त्यांना दुसऱ्या सकाळी? काल दगडावर ओल्ड लेपर्ड बसलेला होता, त्या ठिकाणी आता यंग लेपर्ड बसलेला होता. आणि ओल्ड लेपर्ड कुठे गेला? तो तर कुठेच दिसत नव्हता. The leopard which was sitting close to that old leopard the previous day now was sitting on the high rock and he looked like a king. How was his condition? Blood was dripping from a gash across his face. Gash means a long deep cut or wound. त्याच्या चेहऱ्यावर एक जखम दिसत होती आणि तिथून रक्त येत होतं. याचा अर्थ फाईट झालेली होती. He sat there like he was the king of the jungle. It was the beginning of a new journey for that young leopard. बघा, त्या यंग लेपर्डचा किंग म्हणून नवीन प्रवास सुरू झालेला होता. आणि जास्त महत्त्वाचं म्हणजे शाज जंगच्या जीवनातला सुद्धा एक नवीन प्रवास या प्रसंगाने सुरू झालेला होता. कसा नवीन प्रवास बघूया. See here, Shah Jung was a wildlife photographer. He took many photographs of that young leopard sitting on the throne like a king. राजासारखा बसलेला तो यंग लेपर्ड होता. त्याचे वेगवेगळे फोटो शाज जंगने घेतले. He named his young leopard Scarface. See here, this young leopard was a victor. कारण त्यांनी फाईट करून ही गादी मिळवलेली होती आणि म्हणून तो आता विक्टर होता. Shaz named him Scarface. The photographs of Scarface made Shaz famous among India's wildlife community. स्कार्फेसचे वेगवेगळे फोटो त्यांनी घेतले आणि स्वतःच्या कॅमेऱ्यातून टिपलेले होते. या फोटोग्राफ्सनी त्याला पूर्ण इंडियाच्या वाईल्ड लाईफ कम्युनिटीमध्ये मोठी प्रसिद्धी मिळाली. इट लेड टू शाज रेप्युटेशन ॲज अ क्रॉनिकलर ऑफ द वाईल्ड. क्रॉनिकलर मीन्स a person who writes accounts of important events. यानंतर शाजने स्कार्फेसचे वेगवेगळे फोटो घेण्याचा प्रयत्न केला आणि एका ठिकाणी बसून त्याला फोटो तर मिळणार नाहीये आणि म्हणून त्याला जंगलात नेहमी फिरावं लागायचं. प्रत्येक वेळी स्कार्फेस दिसेलच असं नाही आणि म्हणून त्याला नेहमी फिरावं लागायचं. त्याने स्कार्फेसचे वेगवेगळे अँगल्सचे फोटो घेतले, वेगवेगळ्या स्थितीतले फोटो घेतले. In this journey of photographing Scarface, Shaz discovered other leopards, his mates, and discovered his nemesis, tigers. बघा, स्कार्फेसचे फोटो घेण्यासाठी भटकत असताना त्याला दुसरे पण लेपर्ड्स दिसले, त्यांचे मेट्स दिसले आणि टायगर्स सुद्धा दिसले. स्कार्फेसला ट्रॅक करत असताना त्याला इतरही लेपर्ड दिसले, त्यांच्या माद्या दिसल्या, टायगर्स सुद्धा दिसले. While tracking Scarface, he also discovered the current protagonist of his work, Saya. Protagonist means ज्याला नायक म्हणतो आपण, one who plays the first part or center of the story. कोण आहे साया? You know who is Saya? Saya is the world's first Black Panther, the behavior of which is being documented closely on camera. How is it documented? By tracking its movements. सायाला इतकं जास्त महत्त्व का दिलं आहे? बघा, साया हा जगातला पहिला ब्लॅक पॅन्थर आहे ज्याचे फोटोज कॅमेराने जवळून टिपले गेले. मग बाकीच्या प्राण्यांच्या हालचाली कशा टिपल्या जातात? जंगलामध्ये कॅमेरा ट्रॅप्स लावलेले असतात आणि त्याच्यातून
जंगली श्वापदांच्या हालचाली टिपल्या जातात. पण साया हा जगातला पहिला ब्लॅक पॅन्थर आहे ज्याच्या हालचाली शाह जंगने आपल्या कॅमेऱ्याने जवळून टिपलेल्या आहेत आणि म्हणून याचं वेगळं महत्त्व आहे. आणि या प्रसंगाने शाह जंगला खूप जास्त प्रसिद्धी मिळाली आणि त्याचं जीवनच पूर्ण बदलून गेलं. शाहने सायाच्या हालचाली ट्रॅक करून डॉक्युमेंट बनवले. बघा, शाह जंगला साया केव्हा दिसला? जेव्हा तो स्कारफेसला ट्रॅक करण्यासाठी फिरायचा. In this journey, he had found Saya, the Black Panther. He noted each and every movement of Saya, took photographs and documented them. याच्या आधी कॅमेरा ट्रॅपने हालचाली ट्रॅक केल्या जायच्या आपण बघितलंच आहे. पण सायाच्या हालचाली शाह जंगने प्रत्यक्ष स्वतःच्या कॅमेऱ्यात ट्रॅक केल्या होत्या. Through many months of toil means hard work, Shah has managed to collect precious footage of animal mating and Black Panther's life also. 8 वर्षाच्या अथक प्रयत्नानंतर शाहला हे फुटेज मिळवण्यात यश आलं होतं. शाहने या प्राण्यांचा आणि त्यांच्या हॅबिटेटचा अभ्यास केला, कमी होत चाललेल्या जंगलांचा अभ्यास केला. नंतर त्याच्या लक्षात आलं की जंगलं कमी होत चालल्यामुळे प्राणी गावाकडे यायला लागले आहेत आणि यावर काहीतरी सोल्युशन म्हणून त्याने काय केलं बघा. Saya, Scarface and Pardus have also led Shah down a different path of discovery. Shah learned about these animals and lost to their habitat and created the Buffer Conflict Resolution Trust of India, BCRTI. काय करते ही BCRTI एजन्सी? It is an agency that educates villagers who live on the fringe of the forest on the importance of conservation. Which conservation? Conservation of forest and wildlife. जे विलेजर्स जंगलाच्या भागात राहतात त्यांना जंगलांचं संवर्धन कसं करायचं आणि वन्यजीवांचं संरक्षण कसं करायचं याचं शिक्षण BCRTI ही एजन्सी देते. What does Shah tell them? Shah tells them that we are in the heart of the man-animal conflict zone. There is no specific buffer zone around Nagarhole. The core area of the forest ends where the fields begin. बघा, ज्या ठिकाणी नगरहोलचा जंगलाचा प्रदेश संपतो, टायगर रिझर्वचा प्रदेश संपतो, तिथून लगेच शेतं सुरू होतात लोकांचे. आणि म्हणून मग काय होतं बघा, इन ड्राय सीझन elephant and wild boar incursions means attacks into fields are very common. जंगलातले प्राणी शेतामध्ये येऊन पिकांची नासाडी करतात. Old leopards like Pardus who have lost their territory in the forest often carry livestock from villages. Pardus सारखे जे ओल्ड लेपर्ड असतात ज्यांनी जंगलातला आपला प्रदेश गमावलेला आहे ते मग काय करतात, असं गावामध्ये येतात आणि प्राण्यांना खातात. आणि अशा प्राण्यांची भीती आहे म्हणून लोक या प्राण्यांना मारतात. या प्राण्यांना वाचवण्यासाठी या लोकांना कसं शिक्षण द्यायचं, जंगलं कशी वाचवायची आणि या प्राण्यांचं सुद्धा संरक्षण कसं करायचं याचं शिक्षण या BCRTI या संस्थेतर्फे दिले जाते. आणि या BCRTIची स्थापना, या एजन्सीची स्थापना कोणी केली? शाह जंगने. अशा प्रकारे शाह जंगच्या जीवनातलं हे एक मोठं काम आहे की त्यांनी अशी एजन्सी स्थापन करून गावातल्या लोकांना शिक्षण देण्याचं काम केलं. जेव्हा हे वाईल्ड ॲनिमल्स गावात येतात तेव्हा काय होतं बघा, दिस क्रिएट्स रिसेंटमेंट अमंग लोकल्स टुवर्ड्स द ॲनिमल्स ऑन ऑकेजन्स लिडिंग टू अनप्लीझंट सिच्युएशन. पार्डस सारखे म्हातारे लेपर्ड्स त्यांच्या जंगलातील राज्य हरल्यामुळे आणि गावाची शेताची बाउंड्री जवळ असल्यामुळे गावात येतात. Now let us see Shah Jung's work under the BCRTI umbrella. Shah provides locals with vocational training. या गावातल्या लोकांना वोकेशनल ट्रेनिंग देण्याचे काम BCRTI ही एजन्सी करते. The aim of these trainings is educating locals on the merits of conservation and to help them benefit from tourist currency. BCRTIच्या अंतर्गत शाह जंग तिथल्या स्थानिक लोकांना वोकेशनल ट्रेनिंग देतात. The trainers visit here voluntarily to teach a skills training class of their choice. ट्रेनर्स या ठिकाणी स्वेच्छेने येतात आणि तिथल्या
स्थानिक लोकांना स्किल ट्रेनिंग देतात. कशाचं ट्रेनिंग असते? रिगार्डिंग स्किल्स. The acquired skills enable locals to find employment with any of the numerous wildlife resorts in the region. आणि या BCRTI एजन्सी अंतर्गत जे ट्रेनिंग मिळतं तिथल्या स्थानिक लोकांना, त्याच्यामुळे त्यांना रोजगार मिळवायला मदत होते. तिथल्या नॅशनल पार्कमध्ये म्हणजे नगर हॉलमध्ये किंवा दुसरीकडे कुठेही त्यांना काम करायला याचा फायदा होतो. बघा, या एजन्सी अंतर्गत त्यांना जे ट्रेनिंग दिलं जातं त्यामुळे इथले स्थानिक लोक कुठला तरी जॉब करायला सक्षम होतात. तर अशा प्रकारे BCRTI अंतर्गत शाहजंगने एक लोकांसाठी खूप मोठं काम केलेलं आहे. एक उदाहरण ते या संदर्भामध्ये देतात बघा. मॅटेगौडा इज वन सच लोकल ॲग्रिकल्चरिस्ट हू इज ट्रेन्ड ॲट BCRTI अँड इज नाऊ अ सर्टिफाईड नॅचरलिस्ट एम्प्लॉईड बाय द बायसन. द बायसन काय आहे? इट इज अ 3-स्टार हॉटेल इन नगरहोल नॅशनल पार्क. माटेगौडा हा असाच एक ॲग्रिकल्चरिस्ट म्हणजे कृषक आहे ज्याला BCRTI अंतर्गत ट्रेनिंग मिळालेलं आहे आणि तो आता द बायसन या 3-स्टार हॉटेलमध्ये सर्टिफाईड नॅचरलिस्ट म्हणून नोकरीला आहे. नाउ वी शॉल सी अबाउट माटेगौडाज व्ह्यूज अबाउट ॲनिमल्स. बघा, माटेगौडाचा आधी जंगलातील प्राण्यांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन कसा होता आणि आता कसा बदलला आणि त्या बदललेल्या दृष्टिकोनाने त्याला कशी मदत झालेली आहे, तो आता कसं अर्निंग करतो हे आपण बघूया. Matagowda says that he had lost almost 80% of a season's yield of sugarcane to animal attacks, so he used to hate them. बघा, मॅटेगौडा आपल्या अनुभवामध्ये सांगतो की एकदा त्याचं 80% ऊसाचं शेत हे कशामुळे गेलं? नुसत्या जंगली प्राण्यांच्या अटॅकमुळे गेलं आणि म्हणून तो जंगली प्राण्यांचा खूप हेट करायचा, तिरस्कार करायचा. But now he has learned how important the animals are and the value of protecting them. पण आता बघा, त्याच्या लक्षात आलेलं आहे की आपण जंगली प्राण्यांचा तिरस्कार न करता त्यांच्यावर प्रेम केलं पाहिजे, त्यांचं संरक्षण केलं पाहिजे, जंगलांचं संवर्धन केलं पाहिजे, हे त्याला आता समजलेलं आहे. आणि हे कशामुळे समजलं? BCRTI अंतर्गत त्याला जे ट्रेनिंग मिळालं त्याच्यामुळे. Now let us see about Matagowda's employment. कुठे काम करतो मॅटेगौडा? बघा, मॅटेगौडा has known the jungles for 35 years. He knows where animals are and he guides the tourists. In this way he gets paid for it. बघा, तो या जंगलामध्ये 35 वर्षापासून राहिलेला आहे. त्याला प्राणी कुठे असतात हे आता माहिती आहे आणि म्हणून तो टुरिस्टला गाईड करतो आणि त्याचे त्याला पैसे मिळतात. आणि काय म्हणतो बघा, he says that he doesn't hate animals now. It means he loves animals now and the animals are paying him back. बघा, आधी तो प्राण्यांचा तिरस्कार करायचा, पण आता तो प्राण्यांवर प्रेम करायला लागलेला आहे आणि त्यामुळेच त्याचा दृष्टिकोन बदललेला आहे आणि टुरिस्टला तो प्राणी दाखवतो, गाईड करतो आणि त्याचे त्याला पैसे मिळतात. इट मीन्स he says that now he loves animals and the animals are paying him back. त्याला आता टुरिस्टला गाईड करण्यासाठी पैसे मिळतात म्हणजे त्याला उपजीविकेचे साधन मिळालेलं आहे, त्याला एम्प्लॉयमेंट मिळालेलं आहे. आणि हे कशामुळे आहे? त्याचा प्राण्यांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलला आहे, त्याच्यामुळे हे शक्य झालं असं त्याला या ठिकाणी सांगायचं आहे. आणि हे कशामुळे झालं? BCRTI अंतर्गत जे त्याला प्रशिक्षण मिळालं त्यामुळे. तर अशा बऱ्याच लोकांना त्यामुळे एम्प्लॉयमेंट मिळालेलं आहे. मॅटेगौडाचं एक एक्झाम्पल या ठिकाणी शाहजंगने सांगितलेलं आहे. Now we shall see what have forests taught शाहजंग. शाहजंगला जंगलापासून काय काय शिकायला मिळालं बघा. The forests have taught शाहजंग many things. For example, listening is a sense far more important than sight. The forest is constantly communicating through the voices of birds and animals. जंगल नेहमी आपल्याशी प्राण्यांच्या आणि पक्ष्यांच्या आवाजातून बोलत असतं. So we should switch off our vehicle, sit and listen to the voices of birds and animals. दुसरी एक गोष्ट शाहज जंगलापासून शिकले आहेत बघा. ट्रॅकिंग अँड ॲनिमल टीचेस इज लाईफ लेसन्स. जेव्हा आपण एखाद्या ॲनिमलला ट्रॅक करतो तेव्हा आपण जीवनाचे लेसन्स शिकत असतो असं मॅटेगौडा या ठिकाणी सांगतात. हाऊ? एक्झाम्पल दिलेलं आहे. ब्लॅक पॅन्थर साया हॅज टॉट हिम पेशन्स. ब्लॅक पॅन्थरला ट्रॅक करता करता शाहजंगला
पेशन्स शिकायला मिळालं. एखाद्या गोष्टीसाठी कसा पेशन्स धरला पाहिजे, आपण अधीर न होता वाट कशी बघितली पाहिजे, हे त्याला ब्लॅक पॅन्थरला सायाला ट्रॅक करता करता शिकायला मिळालं. इट हॅज टॉट हिम टू नेव्हर स्टॉप डिस्कव्हरिंग. आणि एखाद्या गोष्टीच्या आपण मागे लागतो तर कधीही न थांबता ती गोष्ट पूर्ण होईपर्यंत आपण प्रयत्न करत राहिले पाहिजे, हे शाज जंगला सायाला ट्रॅक करता करता शिकायला मिळालेलं आहे. In this way, here Shaj Jung describes his experiences in this lesson. Dear students, I hope you have understood this lesson. In the next video, we shall meet with another lesson.